নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। শুক্রবার আসানসোল চাঁদামোড় স্থিত নর্থ পয়েন্ট স্কুলের স্থাপনা দিবস ও ব্যবসায়ী সচিন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দিন এই উপলক্ষে এখানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজি স্বামী সমর্থানন্দজি, মিতা রায়, গৌরব রায় সহ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই দিন এই উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। তার সাথে সাথে চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হয়। দুটি নতুন গেটের উদ্বোধন করা হয়, বৃক্ষরোপণেরও আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। এই বিষয়ে সচিন রায় কি বলেছেন আমরা শুনে নেব। Kaushik sir, please come up and flower on the statue of Swami Vivekananda. I would also like to request Mr. Pradeep Ghatak sir, Chartered Accountant, to please come up. Right, sir. I would like to invite sir, Pratuman sir, Mr. Ghatak sir, Mr. Sapan Chatter, Kaushik Chaturaj, Kaushik, and inaugurating our B.Ed College gate. Please give a huge round of applause. अरे इधर है इस इसका ये हाँ
Tree plantation program organized by Asansol North Point School. I would like to request all our guests, Swami Somat Manoj, please give a huge round of applause गौरव दा एक बार देखिए इधर for the plantation, for the tree being planted by Chairman Sir, Neeta Ma'am, Gaurav Sir, Somat Manoj Maharaj, and our distinguished guests. ठीक है दादा अभी तक Please give a round of applause. अभी तक দাদা একটু জায়গাটা বড় করুন না ঠিক নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে আপনাদের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক আছে, কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in Physics, Chemistry and Biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So, what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile numbers 7063582816 or 7076791501। আমাদের আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুলের যে প্রোগ্রাম, বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামে এরকম 23 আগস্টে হয় আমার বার্থডে উপলক্ষে। আজকে যেটা ছিল ট্রি প্ল্যান্টেশন, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং আমাদের যে নতুন বিল্ডিং হতে যাচ্ছে
তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো এবং তার সঙ্গে আমাদের নতুন যে গেট হয়েছে বিএড কলেজের গেট এবং স্কুলের যে মেন গেট সেটা উন্মোচন করলেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সমর্পণানন্দজি তার হাত দিয়ে সমস্ত কিছু হলো এবং আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হচ্ছে যে স্কুলটাকে আসানসোলের নাম্বার 1 পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, শুধু কোয়ান্টিটিতে নয় কোয়ালিটিতে। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা যাতে আইআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেলে চান্স পায় তার জন্য তাদের ফ্রি কোচিং ক্যাম্প করাচ্ছি এবং গরিব ছেলেমেয়েরা যাতে চান্স পায় তার জন্যে আমরা একটা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম নিয়েছি, যেটা নেক্সট ইয়ার থেকে শুরু হচ্ছে। ক্লাস 10-এ যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পাস করবে তাদের অ্যাকর্ডিং টু মেরিট গরিব মেধাবী ছাত্রদের আমরা 25,000 টাকা করে স্কলারশিপ দেবো 100 জন। তার মানে 100 জন 25 লাখ টাকা এবং আমাদের কমিটমেন্ট যে এই 4 বছর ধরে যে স্কলারশিপ দেওয়া হবে 1 কোটি টাকা, তার পরবর্তী পর্যায়ে কী হবে সেটা পরে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু এখন থেকে আমরা যেন চিন্তা করছি প্রতি বছর 25 লাখ টাকা করে স্কলারশিপ গরিব এবং মেধাবী ছেলেদের দিতে দেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে গরিব ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে যাতে তাদের গল্পে আমরা গর্বিত হতে পারি, তারা যাতে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে সেটাই চিন্তা করি। আপনারা দেখছেন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ একটা 100 ফিট এতে উচ্চতায় করেছে, তার কারণ একটাই তাদের মধ্যে যাদের দেশাত্ম বোধ যাবে, দেশের প্রতি ভালোবাসাটা যাবে, দেশটা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে হবে, সেই চিন্তাধারা যাতে তাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তার জন্যেই এটা আমরা করেছি এবং এইভাবে সব উদ্দেশ্যটা আমরা করে যাচ্ছি যাতে আসানসোলের মধ্যে নাম্বার 1 স্কুল এটা হয় সব দিক থেকে। এবং এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে মানুষ হয়, তাদের গর্বে যাতে গর্বিত হতে পারি, দেশ গর্বিত, এটাই আমার উদ্দেশ্য। এবং আমার পরে আমি বাটাম করে দিয়েছি আমার সুযোগ্য হাতে, উনি কিছু বলবেন এবং ওর বাইরে থেকে পড়াশোনা করেছে, ওর চিন্তাধারাতে স্কুলটাকে আরও উন্নত থেকে উন্নততর করে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে আমি আশা করি। আমি প্রতি বছরই এই জন্মদিনটা তো আমাদের মানে সব মানুষের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল ডে, কিন্তু আমরা উভয়েই না মানে সমস্ত কিছু সোশ্যাল ওয়ার্কের মধ্যেই আমরা করতে থাকি, ভালোবাসি। আমাদের যে আজকালকার মেয়েরা টিভি দেখে, আড্ডা মারে, এখানে যায় ওখানে ঘুরতে যায়, আমার বা আমার হাজব্যান্ডের এই ব্যাপারটা আছে। আমরা সব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি এবং আমরা যাই, কিন্তু যতটুকু কাজে লাগবে ততটুকু। বাট আমরা বেশিরভাগ সময় স্কুল নিয়ে থাকি। আমাদের মানে আমি একটু গান বাজনা করি, গান বাজনা নিয়ে লাইনে আছি, ওই নিয়ে প্রোগ্রামে আছি, ওই সব করি। কিন্তু আমি আজকে 2000 সালে যে স্কুলটার আমি ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, আপনারা বারবার করে এটা বলছি, 35 স্টুডেন্টদের করেছিলাম। আজ আমি 3000 স্টুডেন্ট আমাদের স্কুলে হয়ে গেছে। এটা আমি মানে দুজনেই উভয়ই আমাদের মানে একে অপরের পরিপূরক বলতে পারেন, এবং দুজনেই মানে কঠোর পরিশ্রম করে এটা করেছি। এবং তখন তো মানে এসো আমার স্কুলে বসো এইভাবে বাচ্চা নিয়ে আসা। এখন কিন্তু আমাকে লাইন দিতে হয়, আমার এই সব বাচ্চাগুলোর জন্য ভর্তি হওয়ার জন্য আমার কাছে লাইন দিতে হয় এবং কিছুদিন আগে থেকে ফর্ম তুলতে হয়, তাদের পরীক্ষা দেওয়া হয়, তার পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে বাদ দিতে পারি। এবং এখন আমরা অনেক কিছু আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। যারা খুব মেধাবী বাচ্চা অথচ পড়াতে পারছে না, তাদের জন্য আমরা 25,000 টাকা করে দেওয়ার একটা অঙ্গীকার করেছি। এবং আমাদের উভয়ের মানে পরামর্শে এটা হয় যে কোনো জিনিস তো একার দ্বারা হয় না, দুজনে উভয়ের পরামর্শে এটা করি। কিন্তু আজ যে আপনারা দেখছেন এত বড় একটা, এটা কিন্তু খুব সহজলভ্য ছিল না, এই পথ প্রচণ্ড কঠিন। মানে এই হাইওয়ের ওপর একটা জমি কিনে এটা এত বড় মানে স্কুল বানানো, 4টিখানি ব্যাপার না। এটাকে আমরা মানে কীভাবে যে আমরা পারচেস করছি আর একটু একটু বাড়াতে চলেছি। এবং সত্যিকারে ভগবানও ভরসা আছে আমাদের সঙ্গে এবং স্টুডেন্টদের এবং আপনাদের সবারই তো আশীর্বাদ আছে, যার জন্য আমরা আজকে এই এতটা পর্যন্ত এগোতে পেরেছি। অদূর ভবিষ্যতে চিন্তা করছি আরও অনেক উইংস আমরা নিয়ে যাব যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, এবং আমার ছেলেকেও সেইভাবেই তৈরি করেছি যাতে ও আমাদের এটা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। জন্মদিনে সচিনদার জন্য কি বার্তা থাকে? জন্মদিনে ওর জন্য বার্তা থাকে ও যেন সবার পাশে যেমন সবসময় দাঁড়ায়, সেরকম সবার পাশে যেন থাকে। ও আমার অজান্তেই অনেক জায়গা অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছে এবং আমরা জানিও না অমুক স্কুলে কিছু বাচ্চাদের ও জামা কাপড় দেয়, অমুক স্কুলে কোনো বাচ্চাদের যা বই খাতা দেয়। আমার স্কুলে 25% স্টুডেন্টকে আমি বিনামূল্যে এবং এতে পড়াচ্ছি, কিছু স্টুডেন্টকে জামা কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা, এগুলো আমরা কিন্তু করি।
এটা মানে করতে হয়, মানে আমার মনে হয় আমার পথে এটাই আমি খুব আনন্দ পাই আর কি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সচিনদাকে আমার গিফট, আমি ব্লাড দিয়ে প্রতি বছর এই দিনে আমি একটু ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রথম আমি ব্লাডটা দিই, এবং টাকা পয়সা দিয়ে অনেকে দেয়, তো ব্লাডটা দিয়ে উপহার দেওয়া মানে আমি একটু মানে এটাকেই আমি ভাবি আমার শ্রেষ্ঠ উপহার দিই, যে আমি মানুষের জন্য একটু ব্লাড দিতে পারছি, এবং সেটা আমার ওই একটা পার্টিকুলার একটা ডেতে আমি একটু দিতে পারছি, এটাই জন্য আমি খুব খুশি হই। ধন্যবাদ। যে কোয়ালিটির ওপরে ফোকাস করা, বাট কোয়ালিটির জন্য যেই দরকার আমরা ভালো ভালো টিচার্স দিল্লি থেকে আনতে শুরু করেছে। আগামী একাডেমিক ইয়ার থেকে আমাদের শুরু হবে, যারা স্পেশালি 9, 10, 11, 12 ওপর ফোকাস করে, যাতে তাদের কোন সেক্টরটাতে ওদের মানে স্পেসিফিক্যালি প্রবলেম হচ্ছে সেইগুলোকে আরও ট্যাক্টফুলি কী করে শেখানো যায়, আরও ইজিভাবে কী করে শেখানো যায়। আমরা ডিজিটাল বোর্ড ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আমরা অডিও ভিজুয়াল ফরম্যাট অফ টিচিং এটা করেছি। অনলাইনে আমাদের অলরেডি বাইরে ইনস্টিটিউটের থেকে আমাদের মানে টিচার্সরা আছে যারা স্টুডেন্টদেরকে গাইড করছে, যাতে ইন রিটার্ন কি হয় রেজাল্ট ভালো হলে ওদের পরিচয় থেকে আমরা স্টুডেন্ট করেছি। তো এইটাই আশা করবো যে আজকে আমার বাবার জন্মদিনের এইটার থেকে যে আমরা প্রত্যেকটা বছর একটা করে মাইলস্টোন যে হিট করতে চলেছি, কিন্তু অলরেডি আমরা অলমোস্ট 3000 স্টুডেন্ট অ্যাচিভ করে নিয়েছি 24 ইয়ার্সে। তো এবারে এইটাকে আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা স্কুলটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জন্য কল্পনা রেখেছি। কিছু স্পোর্টস কমপ্লেক্স হতে চলেছে, যেখানে ইনডোর কারাটে, জুডো, টাইকোয়ান্ডো এগুলো শেখানো হচ্ছে গার্ল চাইল্ডের সেফটির জন্য, যাতে তারা নিজেদের সেলফ ডিফেন্স করতে পারে। এটা আমাদের রেগুলার কোর্সেস। স্কেটিং হয়, আমরা সামার ক্যাম্প করাই, সেখানে হর্স রাইডিং হয়, এইখানে আমাদের জিপ লাইনিং হয়, রোপ ক্লাইম্বিং হয়, অনেক রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে স্টুডেন্টদের রাখা হয়েছে, তাতে তাদেরও খুব ভালো লাগে যে এমনি অ্যাক্টিভিটি অন্য কোনো স্কুলে হয় না, সেটা আমরা এই নর্থ পয়েন্টের থ্রু দিয়ে আমরা পাচ্ছি। আমাদের এখানে নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে।